जहाँ लिखा जाए गीत संहिता 33 पर्व तार 9 पद आउ जणे से कहिबा मात्र सृष्टि हैला से आज्ञा कहिबा मात्र स्थिति हैला। वाओ से कहिबा मात्रे सृष्टि हैला। परमेश्वर पाटी रे उच्चारण करिबा मात्रे जेमती से उच्चारण करते सांगे सांगे सृष्टि हैला। आउ लिखा जाए से आज्ञा करिबा मात्रे स्थिति हैला। जहा नथिला ताहा सृष्टि हेई गला। आकाश मंडल नथिला आकाश मंडल सृष्टि हेई गला। गोटे कथा ये पढ़ला बेलू ये वाक्य पढ़ला बेलू मु गोटे कथा कल्पना करुथली जदि वर्तमान मु कही थांती डायनेसर हे जाओ और सांगे सांगे गोटे विराट प्राणी डायनेसर आसिकी आम आगे ठिया हो जाता केमती लागंता आपण मानू। आपण माने जदि कहते राति ही जीवे दिन हो जाऊ आलोक हो जाऊ और चारिआडे आलोक हो जाता आमर अनुभूति केमती हुआ। ठीक से परी हेतिला प्रिय माने जेतेबेले परमेश्वर कहिले आलोक हो जाओ दीप्ति हो जाओ दीप्ति हो गला। अंधकार उभे गला। अंधकार दीप्ति को पूरा पूरी अलगा करदेले सी केमती जेमती आमे बैगण काटुछु सेमती जेमती आमे रोषेई करछु सेमती जेमती आमे खाऊछु सेमती की नाई तांको किछि करिबा को पड़िला नाही। केवल तांकर वाक्य मुख निसृत वाक्य कारण से वाक्य रे शक्ति अछि ताहांकर कार्य रे शक्ति अछि। एई कथा मने रखिबा परमेश्वरकर वाक्य रे शक्ति अछि। आईजीबी वर्तमान सुधा अनेक लोक अछंती जो माने विजाति जो माने जीसु को जानी नाहंती जो माने परमेश्वर को जानी नाहंती सेमान को कथा तो अलगा किंतु आज भी प्रभु जीसु को जानी सुधा अनेक लोक ये सत्यता को ग्रहण करि नाहंती जानी जंती परमेश्वर वाक्य रे शक्ति अच्छी ए कथा जानी जंती अनेक जदि पचरा जाए अनेक हुए तो कहि पारंती इथि नुआ कौन अच्छी परमेश्वर वाक्य रे शक्ति अच्छी आमे पिला बेलू सुनी आसुचु आमे जानिचु आमे अनेक थर पढ़ीचु आमे अनेक थर शुणीचु आ जानिचु आमे जे परमेश्वर पाखरे शक्ति अच्छी तांको वाक्य रे शक्ति अच्छी एथिरे नुआ कौन अच्छी गोटे विषय प्रिय माने प्रभु जीशु जो आश्चर्य कर्म करथिले तामे हम बाइबल पढ़ी कि जानी पारुछु ए कथा मु स्वीकार करुछि। जीशुଙ୍କ विषय रे आमे बहुत गुडे कथा जानिचु सत्यता गुडी को जानिचु एटा मु स्वीकार करुछि आमे मने रखिचु एही कथा भी स्वीकार करुछि किंतु केवल मने रखिबा द्वारा आमर लाभ कौन से सब आमर को कामर आसीबो। ईश्वरकर वाक्य आम ठारू शैतान बहुत मने रखिछि जेकोसी प्रश्नर उत्तर दबाकू हेले किबा जेकोसी प्रश्न पचारिबाकू हेले गोटे वाक्य कोट करी सी कहूची एमती कि प्रभु जीशु को मत परीक्षा करी कहूतिला सी कारण लेखा जाइछि यस से जेमती वाक्य मने रखिछि आमको भी वाक्य को मने रखिबा को पड़िबो आमको वाक्य अध्ययन करिबा को पड़िबो। ई कथा सत्य
କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, କେବଳ ଯଦି ମନେ ରଖିବା ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ବାକ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏ କଥା ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ ସଂହିତା 148 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ଗୀତ ସଂହିତା 148। ଏମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତେ ଏମାନେ ସୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। କୋଉମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ତାରା, ନକ୍ଷତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ଏଇ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ଏଇ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଏଇ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଏହି କଥା ଲେଖାଯାଏ। ୟେସ୍ ପ୍ରିୟମାନେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ, ଛୋଟିଆ ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଯିଏ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମନେ ରଖିବା, ପଢ଼ିବା, ଶୁଣିବା, ଆଉ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବା ଦୁଇଟି ଅଲଗା ବିଷୟ ଅଟେ। ଶୈତାନ ଆମକୁ ଡିସିଭ୍ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୈତାନ ଆମକୁ ଡିସିଭ୍ କରୁଛି, ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି। ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ତାକୁ ସେ ଆମ ଆଗରେ ଭୁଲ ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ଯାହା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ ତାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ୟେସ୍ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁଟା ସତ ନୁହେଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜିକାଲି ନ୍ୟୁଜରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଛ କଥା। ଆଉ ସେ ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣିକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ସତ ବୋଲିକି। ସତ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟକୁ ଆମ ଆଗରୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ମିଛକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୈତାନର କାମ। ସେ ଚାହେଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି ସେ କହେ ତମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ, ହୁଏତ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଯାହା ମିଛ ତାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସିଏ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶୈତାନ ଚାହେଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବା। ବାକ୍ୟ ପାଳନ ନ କରି ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ ନ କରି ଶୈତାନର ଅନୁଗମନ କରିବା, ଏଇଟା ସିଏ ଚାହେଁ। ଆଉ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି କରିକି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଦେଇଥାଏ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଉଛି ତାହା ହିଁ ସତ। ୟେସ୍ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 3-5 ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, କେବଳ ଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ ଓ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ତାହା କଲେ ମରିବ। ସର୍ପ ନାରୀଙ୍କି କହିଲା, ତୁମେମାନେ କୌଣସି ରୂପେ ମରିବ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯେଉଁଦିନ ତାହା ଖାଇବ, ସେହିଦିନ ତୁମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ, ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ମିଛ, ଆଉ ସେ ମିଛ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଶୈତାନ।
ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ମିଛ ସେଇଠି ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ନିଜ ପରି କରି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ କହୁଛି ଏଇ ଫଳ ଖାଇଲେ ତମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ମିଛ। ଆଜି ସେଇ ମିଛର ଗଛ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ମେଲେଇ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ବି ଆମେ ସେ ମିଛକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ସେଦିନ ହବା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ହଁ ହେଇଥିବ, ଶୈତାନ ଯାହା କହୁଛି ବୋଧେ ସତ ହିଁ କହୁଛି, ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ଫଳକୁ ଖାଇଲେ। ୟେସ୍ ପ୍ରିୟମାନେ, ସତ୍ୟତା ଏହା ଯେ ଆଦି ପୁସ୍ତକର 1:26 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ। ସେମାନେ ଜଳଚର, ମତ୍ସ୍ୟଗଣ, ଅକ୍ଷୟଚର, ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ପଶୁଗଣ ଓ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଓ ଭୂମିରେ ଗଣଶୀଳ ସବୁ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଉ ନିଜର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସମାନତାରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମାନତାରେ ଆଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ କହୁଛି ସେଦିନ ତୁମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ, ତୁମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ତ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ଆମକୁ ନିଜ ପରି କରି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ମିଛ କହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନରୁ ଆମକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କଲା, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା। ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଶୁଣିବା ତ ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ, ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଅତୀବ ଦରକାରୀ ଅଟେ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ ଅଟେ। ନନ୍ଦୁ, ହଁ, କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ ଅଟେ। ଯାକୋବ 2:26 ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ଯେପରି ମୃତ, ସେହିପରି କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମୃତ। କାରଣ ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ଯେପରି ମୃତ, ସେହିପରି କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମୃତ। ଆତ୍ମା ବିନା ଜୀବନ ଯଦି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଦାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆତ୍ମା ଫେରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆତ୍ମା ବିନା ଏ ଶରୀର ଯେପରି ମୃତ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ। ଆଉ ମୃତ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଳିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। 3:6 ହେତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷରର ସେବକ କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ନିୟମର ସେବକ ହେବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଅକ୍ଷର ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଜୀବନଦାୟକ। ଅକ୍ଷର ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ। କେବଳ ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ ଯଦି ମନେ ରଖିବା ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିବା, ଯାହାକି ଶୈତାନ ଆମ ଭିତରେ ପୁରଉଛି, ତୁ ସବୁ ବାକ୍ୟ ମନେ ରଖିଛୁ ନା, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଇବଲ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାକ୍ୟ। ଯଦି ତୋ ଭିତରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ। ଏଇଟା ବି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଛ ଅଟେ ପ୍ରିୟମାନେ। କେବଳ ଏଇ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ମନେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ। ତେଣୁକରି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା। ପ୍ରଭୁ ଏହା ଆମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି।
गीत संहिता 33 पर्व 9 ସେ पद। କହିବା ମାତ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଆଜ୍ଞା କରିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ଥିତି ହେଲା। यस, से कहिबा मात्रे सृष्टि हैला। खाली हैला नुहे प्रिय माने, से कहिबा मात्रे सृष्टि हुए। से कहिबा मात्रे असंभव संभव हुए। यस, मने रखिबा परमेश्वरंकर वाक्य रे शक्ति अछि। और से शक्ति वर्तमान कोठी अछि? गीत संहितार 29 ର 9 पद टिके देखिबा। गीत संहिता 29 ର 9। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ହରିଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସବ କରାଏ ଓ ବନସମୂହକୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୌରବ ଗୌରବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ହରିଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସବ କରାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ହରିଣୀ ତାଙ୍କର ରବ ଶୁଣି ଛାନିଆରେ ପ୍ରସବ କରି ପକାଏ। ବନ ସମୂହକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ବିବସ୍ତ୍ର କରିଦେଇଥାଏ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୌରବ ଗୌରବ ବୋଲି କହନ୍ତି। यस प्रिय माने, सदाप्रभुଙ୍କ ରବରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବରେ ଶକ୍ତି ରହିଥିବ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲେ ସେ। ଆମେ ସେଇ ରବକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ, ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ଆମେ କେତେ ବାକ୍ୟ ମନେ ରଖିଛୁ ତା ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ। କେତେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ତାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଦୀପ୍ତି ହଉ ବୋଲି କହିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଚିରି ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଅନ୍ଧକାର କୁଚିତ ବସ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ତାହାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ, ସେ ସବୁକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ଦେୟାର ବି ଲାଇଟ୍। କୁଚିତ କର୍ମର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯା। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେଇ କୁଚିତ କର୍ମକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା କି ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆମେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥିବା କି ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶୈତାନ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ତୋର ଚାରିଆଡ଼େ ବାଡ଼ ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତୁ ସତ୍ୟ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଶୈତାନର ଗୋଲାମ ହୋଇ ରହିଯାଇଛୁ। ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇଯାଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆମେ ସେଇ ଅନ୍ଧକାରରେ ହିଁ ରହିଯିବା ନା ସେ ଆଲୋକକୁ ଯିବା? ଆମକୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ନୋହଙ୍କର କଥା ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକେଇବା, ନୋହ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟରେ ଜଣେଇଥିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଝେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲେ। ଆଉ ଫଳ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରିୟମାନେ? କେବଳ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଗଣନା 24 ପର୍ବ 17 ପଦରେ, ମାତ୍ର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଉଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନୁହନ୍ତି। ଯାକୋବ ଠାରୁ ଏକ ତାରା ଉଦିତ ହେବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଠାରୁ ଏକ ରାଜଦଣ୍ଡ ଉତ୍ଥିତ ହେବ। ତାହା ମୋଆବର ପାର୍ଶ୍ୱଭେଦ କରିବ ଓ ବଳହର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ।
ଯାକୁବ ବଂଶରେ ଗୋଟିଏ ତାରା ଉଦିତ ହେବ। ୟେସ୍ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଯାକୁବ ଠାରୁ ସେଇ ତାରା ଉଦିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଏ ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀକୁ, ଶୈତାନର ଅନ୍ଧକାରରେ ଘେରା ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ ନେଇକି ସିଏ ଆସିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଯେଉଁ ଜଗତକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ, ମୋର ପୁଅ ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲି, ସେଇ ଜଗତରେ ଅନ୍ଧକାର ଖେଳି ଦେଇଛି ଏଇ ଶୈତାନ। ଆଉ ସେଇ ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆସିଛି। ଏଠି ଅନ୍ଧାର ବି ଅଛି, ଆଲୋକ ବି ଅଛି, ଶୈତାନ ବି ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଶୈତାନର ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆମେ ବାସ କରିବା କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଲୋକକୁ ଯିବା, ସତ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନା ମିଥ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା। ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଆମେ ଲଗାଉଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହେଲେ ସେ ଆମଠାରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ସେଇ ତାରା ଅଶାନ୍ତ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଉଦିତ ହେଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି, ତାଙ୍କର କାରଣକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିବା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିବା। କାରଣ ଲୁକ 19:10 ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର, ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହରେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରୁଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନର ମିଥ୍ୟାରୁ ଆମେ ଓହରି ପାରିବା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିପାରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ୟେସ୍ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ହୁଏତ କହିପାରୁ ଯେ ଆମେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଯୋହନ 1:1 କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, କାରଣ ସେଇ ବାକ୍ୟ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେଇ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତା ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ହେବେ। ସେଇ ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ବାକ୍ୟ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ବାକ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ବେଥନିଆକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ଶୁଣିଲେ ଯେ ଲାଜାର ମରିକି 4 ଦିନ ହେଲାଣି, ସେତେବେଳକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଯୋହନ 11:43 ଆଉ 44 ଟିକେ ପଢିବା। ଏହା କହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ, ଲାଜାର ବାହାରି ଆସ। ମୃତ ଲୋକଟି ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଓ ପାଦ ସମାଧି ବସ୍ତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଦିଅ। ଯୀଶୁ ଡାକିଲେ, ଯୀଶୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଲାଜାର ମରିକି 4 ଦିନ ହେଲାଣି। ଲାଜାରକୁ କବର ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଲା, ଲାଜାର
ବାହାରି ଆସ। ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ଛିଡ଼ିଗଲା। ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବାକ୍ୟ ଯାଇକି ଲାଜାରଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ବାକ୍ୟ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟେ। କାରଣ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। ସେ ହିଁ ପଥ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଲାଜାରଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେଇ ଜୀବନ ଲାଜାରଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଉ ଲାଜାର ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ୟେସ୍ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ହିଁ ବାକ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଜୀବନ ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଲେଖାଯାଏ ଯୋହନ 14:6 ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଳିକା ପାଖକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତାଳିତା କୁମ୍। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ବାହାରିଲା, ନିର୍ଗତ ହେଲା ତାଲିତା କୁମ୍, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ବାଳିକାଟି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେ ଜୀବନ ପାଇଗଲା, ବଞ୍ଚି ଉଠିଲା। ୟେସ୍ ପ୍ରିୟମାନେ, ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ବାକ୍ୟକୁ କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଲିଖିତ ବାକ୍ୟକୁ କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି କେତେବେଳେ ନିର୍ଗତ ହେବ? ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବା, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେଇ ବାକ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେତେବେଳେ ବାସ କରିବେ? ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, 1 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯୋହନ 14:23 ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି କେହି ମୋତେ ପ୍ରେମ କରେ ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ମୋହର ପିତା ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଆଉ ଆମେମାନେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହା ସହିତ ବାସ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ତମେ ଯଦି ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଛ, ତାହେଲେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆସି ତା ସହିତ ବାସ କରିବା। ୱାଓ! ଖୋଦ୍ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ତାଙ୍କର କଥା ମାନିବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ବାସ୍, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସାଥିରେ ରହିବେ, ଯୀଶୁ ଆମ ସାଥିରେ ଆମ ଭିତରେ ରହିବେ। ଆମେ ଯାହା କହିବା ତାହା ସଫଳ ହେବ। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ବନ୍ଦ କରିବି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ପିତର ଆଉ ଯୋହନ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ରାସ୍ତାରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ଫାଟକ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରୁ ଖଞ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇଥିଲା। ସେଇଠି ବସି ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲା। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିତର ମନା କରିଦେଲେ, ଆମ ପାଖରେ ତୋତେ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ସୁନା ରୂପା ନାହିଁ, ସେତେବେଳକୁ ତାର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପିତର କ'ଣ କହିଲେ? ସେତେବେଳେ ପିତର କହିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରିୟମାନେ? କ'ଣ ଦେଲେ ସିଏ? ତା ହାତ ଧରି ତାକୁ କହିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉଠ ଆଉ ଚାଲ।
ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଗଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା, ନିର୍ଗତ ହେଲା, ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥତା ଥିଲା। କୋଉଠୁ ଆସିଲା ସେ ବାକ୍ୟ? ସେଇ ବାକ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାଟି ଦେଇ, କାରଣ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ୟେସ୍ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ମୋ ଭିତରେ ବି ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର କଥା ମାନି ଚାଲିବା, ସେ ଆମ ଭିତରେ ରହିବେ। ଅସମ୍ଭବକୁ ଆମେ ବି ସମ୍ଭବ କରିବା ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ। ୟେସ୍, ଆମେ ବି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ କରିପାରେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପରି ଆମେ ବି କହିବା, ଆମର ହୃଦୟ କହୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ କରିପାରେ। ବାକ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଦୁର୍ବଳତାରେ ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଥା ମାନେ। ସେ ହିଁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୋର ଦୁର୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, सुंदर बात।